Good morning to all of you. And this is today's lecture is second lecture for you on Python programming or problem solving with Python programming for CS students and for CSE students, computer science students. It is Python programming. And previously we have discussed the actual what do you call introduction and syllabus explanation, where exactly which unit is used for what purpose, and what is the complete syllabus what we are going to learn in this particular course, and what are the course outcomes after completion of this course. So you are supposed to able to do what kind of activities using Python. ఓకే పైథాన్ గురించి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి ఏ పనులు చేయగలం అంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ చేయగలం, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ and followed by functional programming, and then the modular programming, everything, scripting, everything can be done. Okay, and then previously, in the last class, we have also seen the current versions of our Python language. I have adjusted. So since why I have adjusted here in the sense, today I am going to show this one here. Yesterday we have seen through the website that is Python 3.9.5 is the latest version which is there in python.org. And 2.7 విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకు Python 2.7.18, so 18, it is the latest version for the Python 2.7. Python 3 won't provide any backward compatibility for Python 2. What is the backward compatibility in the sense? Normally, in any other languages, for example, C, C++, or Java, so continuously the scientists or programmers, system programmers, whomever perform the operation on the particular language. So there may be releases some versions, Java 1.8, Java 1.9, Java 2.0, otherwise C 1.2, C3, C 3.0, C 3.1, something like that have been prepared. If any version will be gets prepared, lowest version programs also run in the latest versions or current versions. But in Python, surprisingly, in Python, so Python 2.7 or Python 2 kind of programs cannot be work with the Python 3. Already I have given some information to you in the previous. So in Python 2, if you can consider this in Python 2, if you want to print the data, so just you have been operated, so print, just print followed by, without any open and closed parentheses, you could write your own data here. Whereas in this particular area, how you could write here in the sense, so print followed by, so you have to open a parenthesis and double quotes or single quotes. There is no difference in double quotes and single quotes of Python. So you can write like this and close. Okay, itla syntactic differences chala unnai. Syntactic differences unnai kabatti, so if you want to take any kind of input using Python 3, you can able to take input, so off, put off, and you can. Whereas in Python 2, how you can take raw underscore input. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇది raw underscore input. గమనించండి, రెండింటికి మధ్య సో సింటాక్టిక్ కావచ్చు, లేకపోతే సో కాల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ కావచ్చు, స్ట్రైట్ అవే స్టేట్మెంట్స్ కావచ్చు, చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. There are many differences. So that is why backward compatibility, in the sense all Python 2 programs cannot be interpreted and executed by Python 3. That is the meaning of backward compatibility. So we have seen this one in the previous class, and we have taken some more extra information today.
And then you can install the Python by using this particular website. Use this particular website for install the Python program. And of course, Python 9.5 actually it is 9. I have changed it here, but I haven't changed it at this place here. No problem, no matter it is. Now, today, as far as your syllabus is concerned, so we have already taken some introduction in the previous class. Introduction, who were introduced and when were he was started to implement the Python, ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, తర్వాత ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఎప్పుడు 2.0 వచ్చింది, ఎప్పుడు 3.0 వచ్చింది అనే విషయాలు మొత్తం కూడాను మనం క్లియర్గా నిన్న మాట్లాడాం. అలాగనే ఈ పైథాన్ ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారో కూడా చెప్పాం. వేర్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్, అప్లికేషన్ ఏరియా ఆఫ్ పైథాన్ అది కూడా మాట్లాడాం. ఇకపోతే పైథాన్కి సంబంధించి వర్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం చేయొచ్చు కూడా చెప్పాం ఎస్టర్డే. ఇప్పుడు సో ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ అనేది ఇప్పుడు కాదు, నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ అయింది దీన్ని. సో కొంత మీకు ఐడియా వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ థింకింగ్, మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కొద్దిగా ఐడియా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది అప్పుడు అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని మీరు తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఎలా డెవలప్ చేస్తారు దాన్ని, సో ఏమేమి విషయాల్ని కన్సిడర్ చేస్తూ డెవలప్ చేస్తారు. సో ఐ బిలీవ్ దట్ సో యూ మే నాట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ సో ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అట్ దిస్ మూమెంట్. సో ప్లీజ్ wait for 2 to 3 classes, not exactly 2 to 3, some 5 to 6 classes. Then I'll come back to this particular area. Deriki vastanu appudu maatladtanu. Now today would like to concentrate on input, processing and output, followed by complete ga output to input functions gurinchi aithe maatladanu kaani complete ga maatladanu kaani. సో అసలు ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని, చిన్న ప్రోగ్రామ్ని సిలో రాయాలనుకుంటే ఎన్ని లైన్స్ వస్తుంది, C++లో రాయాలనుకుంటే ఎన్ని లైన్స్ వస్తుంది, అలాగనే పైథాన్లో రాయాలంటే ఎన్ని లైన్స్ వస్తుంది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. క్లియర్గా, చాలా క్లియర్గా చెక్ చేద్దాం. టుడేస్ ఎజెండా ఈస్ ఇన్పుట్, ప్రాసెస్ అండ్ అవుట్పుట్, దెన్ ఫాలోడ్ బై సో పైథాన్ కెన్ బి యూస్డ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంపైలర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రెటర్, ఏది వాడుతుంది, ఫాలోడ్ బై so if you write a particular program in C and C++ and Python, how many number of lines it could be consumed? Sorry, ఇంతవరకు మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. Okay, let us go ahead and let's get started without any further delay. Look at this. CPU is made up of input, processing, output. I'm talking about this particular area. CPU is central processing unit, is made up of 3 different kinds of subunits. That is control unit, then followed by arithmetic logic unit, and then followed by memory unit. If you combine all these 3, then it is called as central processing unit. Okay, this is called as central processing unit. Normally, central processing unit, within the central processing unit, control unit is always trying to control all devices which are being connected. Control unit ఏం చేస్తుందంటే సో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ప్రతి డివైస్ని కూడాను సో ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనే కంట్రోల్ని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ డివైస్ కనెక్ట్ కాలేదనుకోండి, ఇట్ విల్ బి గివ్స్ యూ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ దట్ సో కాల్డ్ డివైస్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ ప్రాపర్లీ. మీరు ప్రింటర్ గురించి ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు, అయితే సో మరి ప్రింటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కానీ పవర్ ఆన్ చేసలేదు. ప్రింటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది బట్ పవర్ ఆన్ చేసలేదు. సో అట్ దట్ మూమెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ది ప్రింట్ అవుట్, ఇట్ విల్ బి గివ్స్ యూ ద ప్రింటర్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్లైన్. ద ప్రింటర్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ అంటే కరెంట్ ఉంటే దాన్ని ఆన్ చేస్తుంటే ఆన్లైన్ అంటాం, కరెంట్ లేక దాన్ని ఆఫ్ చేస్తుంటే ఆఫ్లైన్ అంటాం. మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రైట్ ఫ్రమ్ ది కంట్రోల్ యూనిట్, ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. కంట్రోల్ యూనిట్, ద జాబ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఈస్ లైక్ దట్. లేకపోతే మీరు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకొని ఏదన్నా మీ సొంతగా ఏదన్నా చిన్న ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే
arithmetic logic unit. Not only for that, arithmetic logic unit దానికోసమే కాదు. If you open paintbrush and giving some kind of, drawing some kind of draws, అది కూడా ఏఐలోనే చేస్తుంది. If you open MS Word and typing a document, అది కూడా ఏఐలోనే చేస్తుంది. If you open any kind of application, not exactly the user program, any kind of application that could be done by arithmetic logic unit. About the memory unit, what is the importance of memory unit here is, memory unit is always trying to store the data, fetching the data and storing the data, and the conversion of fetching and decoding of data will be done. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంది తీసుకొస్తుంది, సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంది చెక్ చేస్తుంది, థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంది, వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా దాన్ని డీకోడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. డీకోడ్ చేసి 0s 1s లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది మెమరీ యూనిట్. ఓకే, ఈ విధంగా ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 3 సబ్ యూనిట్స్ ఈజ్ సిపియు. ఇది సిపియు అంటారు. మరి ఈ సిపియుకి డైరెక్ట్ గా తనంతట తాను ఇన్పుట్, యాజ్ లైక్ యాజ్ యూజర్, ఇఫ్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, యూజర్, హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ బి థింగ్స్ హౌ టు రిజాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్ మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు, మనం ఎలా ఆ డిఫికల్టీని మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది, బికాస్ వీఆర్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఓన్లీ వన్ యానిమల్ విచ్ డస్ హ్యావ్ సమ్ కామన్ సెన్స్, దట్ యానిమల్ ఈస్ హ్యూమన్. చాలా జీవులు ఉన్నాయి, ఆ జీవుల్లో యానిమల్స్ ఉన్నాయి, మనుషులు ఉన్నారు, కోతులు చాలా ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్, సో కామన్ సెన్స్ తోటి ఆలోచించగలిగే ఒకే ఒక జంతువు ఏదంటే హ్యూమన్ బీయింగ్, దట్ ఈస్ మనిషి. సో కాబట్టి మన కామన్ సెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆలోచిస్తాం. బట్ దెన్ వాట్ అబౌట్ సిపియు, దట్ ఈస్ మిషన్. మిషన్కి ఏం చేయాలి? మీరు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్పుట్. యూజర్ కామన్ సెన్స్ యూజర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే, సో ఇన్పుట్ తో పాటు ప్రోగ్రామ్ను కూడా సప్లై చేస్తే ఇలా చేయాలని చెప్పి సప్లై చేస్తే, సో కామన్ సెన్స్ ఉన్న యూజర్ కంటే కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వర్కౌట్ చేస్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్పుట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రోగ్రామ్. కావాలని సిపియు ఎప్పుడు తప్పు చేయదు, కంప్యూటర్ ఎప్పుడు తప్పు చేయదు. ఓకే, సో ఫర్ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, సో వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ? సో దెర్ ఆర్ several number of input devices, so which are being connected to that particular CPU. Number of input devices ఉన్నాయి. Already yesterday మాట్లాడినట్టున్నాం. సో ఈ ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా మీరు ఇచ్చేదేమి, you are after taking this input, obviously some processing will be done. Then based on the processing and the input, then it will be provide the output. అయితే ఇన్పుట్ ద్వారా మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు? డేటాని ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు. దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ఏం జరుగుతుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ గా మార్చాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకే, ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటాని సో ఇన్ఫర్మేషన్ గా చేయాలంటే మనం చేయాల్సింది ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో అయితే పైథాన్ లో ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఏ స్టేట్మెంట్ వాడతారు? This is the statement which we have to use to give input to the computer using Python. I'm talking about using only Python. ఇప్పుడు C తీసుకుంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే scanf అని, fscanf అని, ఏవో రకరకాల getch అని, getche అని, getchr అని రకరకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే. కానీ సో పైథాన్ లో ఒకే ఒక సో ఇన్పుట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంది, దట్ ఈస్ input. ఈ స్టేట్మెంట్ వాడుకొని పైథాన్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇస్తారు. మరి అవుట్పుట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అవుట్పుట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే యూజింగ్ ప్రింట్. ఇప్పటి వరకు మనకున్న అలవాటు ఏంటి? ప్రింట్ఎఫ్ అని అలవాటు. ఓకేనా, ప్రింట్ఎఫ్ అని అలవాటు. సో ఆ ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఎఫ్ లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ ప్రింట్. యూ టేక్ ప్రింట్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది సిపియు. ఓకే, అయితే ఈ ప్రాసెసింగ్ చేయడం కోసం మనకి ఏమేమి కావాలి? హౌ కుడ్ యూ ప్రాసెస్ ది డేటా బై యూజింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ you are supposed to so use the process here. ప్రాసెస్ చేయడం కోసం మీకు కావాల్సింది ఏమి? పైథాన్ చాలా 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 రిచ్ ఎనఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ విత్ పైథాన్. ఒకటి ఆపరేటర్స్ వాడుకోవచ్చు, అంటే అసైన్మెంట్ అని, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఇట్లా మనకి సిలో కూడా రిచ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. అలాగనే
కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ వాడచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్ అని, తర్వాత ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్ అని. అలానే సో ఫంక్షన్స్ వాడచ్చు, కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రెఫరెన్స్ అని రకరకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, అవి వాడచ్చు. అలాగనే ఫైల్స్ ని వాడచ్చు, డేటా స్టోరేజ్ ఎఫిషియెంట్ గా ఉండటం కోసం ఫైల్స్ ని వాడచ్చు. అలాగనే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వాడి మీ ప్రాబ్లమ్ ని ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, నేను మాట్లాడాం, డివైడ్ బై జీరో ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో సి ప్రకారం చూపించాను. సో ఇక్కడ అటువంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి అవుట్పుట్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ వాడచ్చు. అండ్ యూజింగ్ మాడ్యూల్స్, వీ హ్యావ్ మెనీ మాడ్యూల్స్. సిలో అయితేనేమో we maybe call them module ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ హెడర్ ఫైల్స్. సిలో అలా పిలుస్తాం, పైథాన్ లో వాటిని మాడ్యూల్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ మెనీ మోర్. సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి, ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా తీసుకొని ప్రాసెసింగ్ అప్లై చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో 2 వాల్యూస్ ఇచ్చి యాడ్ చేసి డిస్ప్లే చేయండి, ఎడిషన్ ఎంతో చెప్పండి నాకు అని అడిగారు అనుకోండి. దేంట్లో మీకు ఫైల్స్ అక్కర్లా, ఫంక్షన్స్ అక్కర్లా, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అక్కర్లా, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అక్కర్లా, ఓన్లీ ఆపరేటర్స్ ఉంటే చాలు. ఇది ఒక్కటి ఉంటే సో సి ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బి అయిపోయింది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో కొన్నిసార్లు మొత్తం వాడచ్చు, కొన్నిసార్లు కొన్నే వాడచ్చు, కొన్నిసార్లు జస్ట్ ఆపరేటర్స్ వాడి ప్రాబ్లం చేయొచ్చు, అట్లా అన్నమాట. ఇలాగా సో యూజింగ్ పైథాన్ you can take input by using input function, and you can provide output or information as output to the user with the print statement, and the processing can be done by using all these different kinds of categories of activities in Python. వీటన్నిటిని కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. Everything, we don't leave at least one particular topic here. Every topic is supposed to be used to process the particular data using Python. So this is what about input processing and output using Python. Okay. Then I shall move to what are the different aspects of executing Python programs. Python program ni execute cheyali ante, so Python program ni execute cheyali ante ఏం కావాలి మనకి? ఇక్కడ మనకి ప్రాబబ్లీ మీకు సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సో మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. సో డిస్కస్ చేయకపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఐ షల్ డిస్కస్ విత్ యూ. దేర్ ఆర్ 2 different types of translators. This word is very familiar to you. ఈ వర్డ్ మీకు బాగా ఫెమిలియర్. ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఎవరో ఏదో లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటే మీకు దాన్ని సో ట్రాన్స్లేట్ చెప్పడం కోసం ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటారు. అలాగనే ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేద్దాం, ఏమేమి పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నార్మల్లీ సో when we have to write any program, we would write a particular program in high level language. High level language అంటే నా ఉద్దేశం ఏమంటే సో ఇంగ్లీష్ ని వాడుకొని నార్మల్ గా సో రాస్తూ ఉంటాం. యూజింగ్ ఇంగ్లీష్ language, so we have to use to write any high level language in any programming language, not exactly Python. If you take any programming language, you have to use or you have to take the assistance of the general language, that is English. Then high level language antaru. Mari high level language ni direct ga mari high level language ni even antarante source code antaru. This is called as source code. Then source code ani cheppesi antaru. Then this high level language does understand by user, computer? No, it couldn't. ఎందుకు అర్థం చేసుకోదు? బేసికల్లీ కంప్యూటర్ ఇస్ an electronic device. కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఇది then electronic device is always working based on simple principle, that is power is on or power is off. పవర్ ఉందా లేదా, పవర్ ఉంటే వర్క్ అవుతుంది, పవర్ లేకపోతే వర్క్ అవుతుంది. పవర్ ఆన్ అంటే సో 1 అని, పవర్ ఆఫ్ అంటే 0 అని. అంటే ఫైనల్ గా computer can understand only the binary language, either it is in 0 and 1 formats. Okay, if you want to represent A, capital A, so ASCII value of A is 65, and 65 does have its own so binary sequence value, so something like this. I don't know whether it is right or wrong. Just for example, I am writing here.
ఓకే, ఈ విధంగా ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఈ సీక్వెన్స్ రాస్తేనే సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటుంది. అంతేగాని 65 రాసినా, క్యాపిటల్ ఏ రాసినా system cannot understand. You write this particular sequence, then your microprocessor or CPU can think that, oh, user wants to take this letter as A, capital A. So that is why such kind of codes are called as mission codes. What మనం ఇక్కడ ఏమంటారంటే మిషన్ కోడ్స్ అంటారు, అదర్వైజ్ మిషన్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. మరి మీరు రాసిందేమో హై లెవెల్లో ఉంది, సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది జీరోస్ వన్స్, దట్ ఈస్ మిషన్ కోడ్స్ లో ఉంది. మరి మీ సోర్స్ కొన్ని మిషన్ కోడ్స్ కు మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? we need to have a translator. ఈ రెండింటి మధ్య ఒక ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి. ఆ ట్రాన్స్లేటరే మొట్టమొదటి ట్రాన్స్లేటర్. we have two different types of translators, that is either it is a compiler or it is an interpreter. కంపైలర్ కావచ్చు, ఇంటర్ప్రెటర్ కావచ్చు, రెండు రకాల ట్రాన్స్లేటర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు రెండు క్రియేట్ చేశారు? రెండు కూడా చేసే పని ఒకటే, హై లెవెల్ సోర్స్ కోడ్ ని మిషన్ కోడ్స్ కింద మార్చడం. మరి రెండు ఎందుకు? Let us see what are the differences. First we would like to discuss about interpreter, then we'll go ahead with compiler. So if you take interpreter, an interpreter is a program that can be reads execute the code. ఓకే, ఇంటర్ప్రెటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రీడ్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఇట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ద సోర్స్ కోడ్ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంటూ మిషన్ కోడ్స్. అప్పటికప్పుడే మిషన్ కోడ్స్ కన్వర్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఇట్ విల్ టేక్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ విల్ డ్రా ఆర్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ కెన్ బి convert into mission codes and then execute. ఈ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే మిగతా స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం కన్సిడర్ చేయదు. ఇట్ విల్ గివ్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ డస్ సమ్ ఎర్రర్, ప్లీజ్ డీబగ్ దట్ ఎర్రర్. ఉన్న బగ్ ని, ఎర్రర్ ని బగ్ అంటారు నార్మల్ గా. సో రియల్ టైమ్ లో బగ్ అంటారు. ఆ బగ్ ని డీబగ్ చేయమంటున్నాం. దాన్ని తీసేసి కరెక్ట్ గా ఉండే పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ పెట్టండి అని చెప్తుంది. ఓకే, లేకపోతే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుంది? సో ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ద హై లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఓన్లీ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకే, and one more very important thing, one instruction can be executed at any point of time. So if you take delta t1 time is there with you, delta t2 time is there with you, so delta t3 time is there with you, t3 time is there with you, delta so t4 time is there. So 4 units of time is there. Here only one instruction, here only second instruction, so here it is third instruction, here it is fourth instruction. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అయిన తర్వాత సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. నాట్ మోర్ దాన్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం. ఇదేం చేస్తూ ఉంటుందంటే, అంటే ఈ ట్రాన్స్లేషన్ అనే దానికోసం కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. So usually it will take less amount of time to analyze source code instruction, but overall it will be taken huge amount of time. For example, if you write only 10 lines of code, 10 lines మాత్రం రాశారు ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం రాయడం కోసం. So 10 lines of code has written by you, and execute 10 lines of code using compiler and using interpreter. If you compare those two, interpreter is very fast enough than compiler for very small amount of programs. Okay, small amount of 10 lines or 15 lines or 20 lines raste compiler kante so interpreter baga fast ga untundi. Kani if you write one particular program with some 20,000 lines or 30,000 lines, number of lines chaala ekkuva, aa particular time lo interpreter chaala slow. Em cheyali? Instruction తీసుకోవాలి, ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వాళ్ళ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోవాలి, ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. కంటిన్యూస్ గా ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ కి ఇదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవ్వాలి.
ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ 30,000 సార్లు జరగాలంటే ఆలోచించండి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అండ్ ఈ మధ్యలో ఏదన్నా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర ఏదైనా చిన్న సింటాక్టిక్ ఎర్రర్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆపేస్తుంది, ఇంకా మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. అది దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఓవరాల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంపారిటివ్లీ స్లోయర్ దెన్ కంపైలర్స్. Okay, it is slower than compilers with overall execution. So for time being, very huge problems. చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇంటర్ప్రెటర్ బెస్ట్, పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కంపైలర్స్ బెస్ట్. ఓకే, లేకపోతే ఇది ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అనేది ఏమి జనరేట్ చేయదు, అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ ఏమి జనరేట్ చేయదు. ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ జనరేట్ చేయదు కాబట్టి then it is very efficient than memory. It is very efficient in terms of storage. Memory storage లో బాగా ఎఫిషియెంట్ ఇది, అంటే వేరే ఇంకేం ఎక్స్ట్రా మెమరీ మీకు అవసరం లేదు. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ప్రెటర్. అయితే మన పైథాన్ ఏం వాడుతుంది? పైథాన్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఇంటర్ప్రెటర్ వాడుతూ ఉంటుంది. So this is what about interpreter. Interpreter ఏం చేస్తుంది? Step by step of execution. So first instruction is being taken and analyze the statement for any syntactic errors. If no syntactic error, then it will be converted to mission codes and then execute. ఏం చేస్తుంది? So instruction will be taken. So let me erase this one for a while. Then let me write all those steps here. ఏమేం చేస్తూ ఉంటుందో ఒకసారి ఇక్కడ స్టెప్స్ రాస్తాను. నెంబర్ 1, సో ఫెచ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫెచ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఫెచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? రెండవది ఎనలైజ్ చేస్తుంది ఫర్ సింటాక్టిక్ ఎర్రర్స్ కోసం. ANALYZE ఎనలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎనలైజ్ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? సో ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ట్రాన్స్లేట్ ఆర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. గమనించండి. సో ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి డన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్. తీసుకురావాలి, ఎనలైజ్ చేయాలి, సింటాక్టిక్ ఎర్రర్ కోసం ఎనలైజ్ చేయాలి. ఓ దర్ ఇస్ నో సింటాక్టిక్ ఎర్రర్, దెన్ కన్వర్ట్ ఇట్, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ సింటాక్టిక్ ఎర్రర్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కుడ్ బి గెట్స్ so stop the working or stop the execution. If syntactic errors lo analyze చేసేటప్పుడు syntactic error identify చేస్తే so work stop అయిపోతుంది. Okay, so this is the specification for interpreter. Then compiler చూసినట్టయితే compiler can scans entire program at a time. So entire program at a time, program మొత్తం ఒకేసారి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. Then executes immediately. Then so it could be create object code. గమనించండి, సో ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడాను ఎనలైజ్ చేసి సో ఎస్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, 2వ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎర్రర్ ఉంది, 10వ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎర్రర్ ఉంది, 15 మొత్తం ఒకేసారి ఇస్తుంది యూజర్కి. యూజర్ ఏం చేస్తాడు? అన్నిటిని డీబగ్ చేస్తాడు, అంటే ఎర్రర్స్ తీసేస్తాడు. దెన్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ వన్ కంపైల్ చేస్తాడు. ఎస్ దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. సో ఒక్కసారి కంప్లీట్ గా ఎర్రర్ ఫ్రీ అయితే, కంపైలర్ లో కంప్లీట్ గా ఎర్రర్ ఫ్రీ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫెచ్చింగ్ అనే పాయింట్ లేదు, ఇక్కడ ఫెచ్చింగ్ పాయింట్ లేదు కంపైలర్ లో. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫెచ్చింగ్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ కంపైలర్ ఈస్ కన్సర్న్, దర్ ఇస్ నో ఫెచ్చింగ్. సో వీ డూ హ్యావ్ ఓన్లీ సో ఎనలైజ్ అనే ఆపరేషన్, ఈ ఆపరేషన్ ఉంటుంది. ఎనలైజ్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎనలైజ్ లో ప్రాబ్లం అంటే బాబు ఇక్కడ సింటాక్టిక్ ఎర్రర్ ఉంది అడ్జస్ట్ చేయి, ఇక్కడ సింటాక్టిక్ ఎర్రర్ ఉంది అడ్జస్ట్ చేయి. ఆఫ్టర్ డీబగ్గింగ్ ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి గోస్ టు ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే 2 స్టెప్స్ తో పని అయిపోతుంది ఇక్కడ. వెరాస్ ఇన్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 4 steps. అది డిఫరెన్స్ కంపైలర్ కి తర్వాత పైథాన్ కి, ఇంటర్ప్రెటర్. Then hello world అంటే hello లేకపోతే print of your name, we wanted to print out this name. ఎలా చేయాలి? సిలో ఎట్లా ఉంటుంది గమనించండి. సిలో ఎన్ని లైన్స్ రాస్తున్నాం? సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్, వాయిడ్, తర్వాత ప్రింట్ ఆఫ్, 4 or 5 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తాం. ఇదే ఆపరేషన్ C++ లో చేయాలనుకోండి, గమనించండి. అంటే C++ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కదా. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, దాని ప్రాసెసింగ్ చెప్పాలి,
దాంట్లో ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి, ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేయాలి. ఎంత పని ఉందో చూడండి, ఎంత పెద్ద పని ఉందో చూడండి. C++లో, సిలో అయినా సరే కొంచెం తక్కువ, C++లో మరీ ఎక్కువ ఉంది కదా. నా ఇదే విషయాన్ని పైథాన్లో రాయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? సింగిల్ స్టేట్మెంట్, ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్, ప్రింట్, మీరు ఏం కావాలంటే అది రాసుకోండి. ఇక్కడ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్పెసిఫై హలో వరల్డ్ అని చెప్పేసి రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. వెరీ సింపుల్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, so writing a particular program in C++ when compared to with C++, Python is very, very, very easy, pretty much easy. Now go ahead with some other one more program. అక్కడంటే జస్ట్ ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కదా, ఇక్కడ రెండు నంబర్స్ ని యాడ్ చేసి సో డిస్ప్లే చేయాలి. దీన్ని we have to compare everything with some other programming language such as C or C++. చూద్దాం. ఇక్కడ చేయాలనుకోండి, సిలో చేయాలనుకోండి, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మెయిన్ స్టార్ట్ చేయాలి, 3 వేరియబుల్స్ తీసుకొని ప్రస్తుతానికంటే స్కాన్ఎఫ్ లేకుండా, ఇన్పుట్ లేకుండా చేద్దాం రండి. A = 10, B = 20 అండ్ C అని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. C = A+B అప్లై చేస్తున్నాం, అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, క్లోజ్ చేస్తున్నాం. అంటే 1 2 3 4 5 6 కొంతమంది ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ ఇక్కడ ఇలా రాస్తారు కాబట్టి 7 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నాయి. మరి సేమ్ ఇదే C++లో రాస్తే how you can identify? You can see as much as many number of lines. You have to create a class. For class, this one you have to create one particular function. After that, class will be called here and execute here. చూడండి ఎంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒకసారి. Not less than some 15 lines. Whereas if you take Python, look at this. Assign the value of 2 and then I'm sorry, ఇక్కడ C = A+B మర్చిపోయాను. C = apply for A+B, third instruction, fourth instruction డైరెక్ట్ గా ప్రింటింగ్. ఎంత సింపుల్ చూడండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ప్రీవియస్ గా డేటా టైప్ కూడా స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది ఏనా, ఇంటీజరా, ఫ్లోటా, ఏం చేయాలో. ఇప్పుడు అది కూడా లేదండి. స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. pretty much simple, pretty much simple. కాబట్టి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయటం చాలా 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 సింపుల్. ఓకే, you just write a single statement and you can execute it. There is no further kind of issues as like as C++ and Java. If you want to write same program with Java, some 3 to 4 lines are gets increased when compared to C++. ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, కాబట్టి this is the specification you need to understand while writing the program with Python. Okay, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసిన ఇష్యూస్ ఏమి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తర్వాత ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేస్తారు, చేయడానికి పైథాన్ లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ ఏంటి, పైథాన్ లో ఏవేవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ వాడుకొని మీరు ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు, ఇన్పుట్ ఎట్లా తీసుకుంటారు, ఇన్పుట్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా అవుట్పుట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, అవుట్పుట్ అనే ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ప్రాసెస్ చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ సెవరల్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్, కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అని, ఆపరేటర్స్ అని, ఫంక్షన్స్, ఫైల్స్, ఇలా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ వాడుకొని ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ఇంటర్ప్రెటర్ కి కంపైలర్ కి ఉన్న బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇంటర్ప్రెటర్ ఏమో స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, అలాగనే కంపైలర్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఒకేసారి స్కాన్ చేసి కంపైల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంటర్ప్రెటర్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరీ ఇన్స్ట్రక్షన్ మస్ట్ బి ఫెచ్ అండ్ అనలైజ్ ఫాలోడ్ బై కన్వర్ట్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్. 4 స్టెప్స్ జరగాలి కంటిన్యూస్ గా ఇంటర్ప్రెటర్ లో. అదే కంపైలర్ లో అయితే అనలైజ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్, ఫెచింగ్ అట్లాంటి ఏమీ ఉండవు ఇక్కడ. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటర్. అండ్ దీంట్లో పైథాన్ ఏం వాడుతుందంటే ఇంటర్ప్రెటర్ నే వాడుతుంది. పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ వాడటం వలన కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం ఉంది, కొన్నిసార్లు ఎఫిషియంట్ పైథాన్ when compared to all other. Then writing of programs with Python when compared to C and C. C లో hello world రాయాలంటే n లైన్స్ వాడాలి, తర్వాత C++ లో hello world రాయాలంటే n లైన్స్ వాడాలి, పైథాన్ లో సింగిల్ లైన్ తో పని అయిపోతుంది. అలాగనే 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తూ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తూ C లో రాయాలంటే ఏమి, C++ లో రాయాలంటే ఏమి, పైథాన్ లో రాయాలంటే ఏమి. ఈ విధంగా these are the points which we have discussed today. So we shall continue by tomorrow.
with features of Python, and we'll enter into Python programming also. Tomorrow features అయితే చాలా ఎక్కువ features ఉన్నాయి. కొన్ని స్కిప్ చేస్తాను, ఏవి మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తాను. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్స్ డిస్ప్లే టు యూ, బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా చెప్తాను టుమారో. అయిన తర్వాత పైథాన్ ని ఓపెన్ చేసి అట్లీస్ట్ 1 or 2 ప్రోగ్రామ్స్ రాయడానికి ట్రై చేద్దాం టుమారో. కంపల్సరీ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, this is what the class for tomorrow or today, and don't go away.